Okay, so regarding SRPG, okay, 24-25, there are so many topics are given, around more than 20 topics are given. The first is, I generally prefer for this, okay, local language as well as Marathi as well as English language for your sake of convenience. Okay, so there are so many topics are given: renewable energy methods in HVAC and R, IoT and blockchain in HVAC, decarbonization tools, pharma related and biotech related application which is connected with HVAC and R, car air conditioning advancement method, natural refrigerant related concept, then evaporative cooling techniques, then modern techniques of ventilation related with aerodynamics. Again, this is a new concept this year. Augmented reality, CFD simulation, okay, in related with the HVAC and R, energy efficient motors, blowers, fans, cold chain using non-conventional energy sources, means cold chain technology related with renewable energy sources, right? Air distribution methods, then CO2 emission, nanotechnology related with the HVAC and R. So okay, this is an important topic again, as far as that core mechanical is to be concerned. Then AI and machine learning in HVAC, so effective service monitoring tools, low humidity techniques, hybrid design, safety tools related thing, again it is important, safety tools. After that, impact of the UV in HVAC, natural and innovative air conditioner. UV stand for ultraviolet, okay, and next is infusion of the IoT in the HVAC and R system. So हे ज्यावेळी आपण हे सगळे टॉपिक बघतो ना, सो आय एम डॅम कॉन्फिडंट दॅट अराउंड 10 टॉपिक असे त्यामध्ये आहेत की त्याच्यामध्ये आपण इझिली काम करू शकतो आणि याच्यामध्ये आपलं वर्क आहे. ओके, सो इनिशियल द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज दॅट यू हॅव टू प्रिपेअर युअर ग्रुप. मॅक्झिमम तुम्ही 4 जण असू शकताय, 2 TYचे आणि 2 BTECचे असतात. आणि 1-to-1 मला भेटायचं आहे. 1-to-1 मीन्स वॉट, ग्रुप वाईज मला भेटायचं बाबा, हे टॉपिक आपण डिस्कशन करायचं आहे. कारण वी विल स्पेंड दिस मंथ, आफ्टर 15th ऑफ दिस मंथ वी विल डिस्कस ऑन द SRPG अँड हॅकथॉन. या महिन्यामध्ये एकच टार्गेट ठेवायचं की आपला टॉपिक परफेक्ट झाला पाहिजे, आपली आउटलाईन क्लिअर झाली पाहिजे. अँड इन नेक्स्ट मंथ, पूर्ण ऑगस्टचा मंथ आपण प्रपोजल लिहिणार आहोत आणि त्याला मॉडिफाय बेटर वे आपण करू कधी, सप्टेंबरच्या इनिशियल फर्स्ट वीकमध्ये. And after 10th of the September we will submit both SRPG as well as hackathon. Okay, हे लक्षात असू दे. So these are the topic आणि I am damn sure, again परत एकदा सांगतो मी तुम्हाला की more than 10 topics मध्ये आपली एक्सपर्टी आहे आणि आपण ते करू शकतो. इट इज पॉसिबल. ओके, त्यानंतर कमिंग बॅक टू द मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट, दॅट इज SRPG रिसर्च फॉर्मॅट, research proposal format. Okay, so this is a performa. Okay, so it is related with the SRPG for UG student. UG student means undergraduate student. For them ISRE will provide max 50,000 rupees. For PG level ISRE will provide 1 lakh rupees. Multiple grants are there, not single but multiple grants are there. Okay, so यामध्ये इनिशियल लेवलला तुम्हाला दिसेल की एक v.thakur @ishrehq.in या ईमेल ID वरती आपल्याला ते HQ, दॅट इज हेडक्वार्टरला आपल्याला पाठवायचं आहे. सो हे नंतर आपल्याला कट करायचे, हे प्लीज कम्प्लीट ऑल डिटेल्स, हे जे काय लिहिलं ना हे सगळं आपल्याला रिमूव्ह करायचं आहे वाईल सबमिटिंग दिस. तो सगळ्यात इम्पॉर्टंट पॉईंट जो आहे तो वी हॅव टू फिल द बेसिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग आवर इन्स्टिट्यूट. ओके, कॉलेज नेम अँड ॲड्रेस, आवर इन्स्टिट्यूट नेम अलॉंग विथ देअर ॲड्रेस वी हॅव टू फिल. आणि यामध्ये बघा, कीप इन माइंड, डोंट फोकस ऑन इनिशियल फर्स्ट 2 pages because this all information is already available in soft copy with us. So don't means spend maximum time to fill this particular information because you have to only cut and paste. This is the important task. After that, here for SIT student, faculty advisor, guide name, so you have to put my details here. Okay, then along with my email ID, then membership number, contact number and all. Next, third point is what is faculty advisor or guide
is a ISHRE member? So answer is yes, I am the ISHRE member, and you have to write my ISHRE member ID. Okay, after that, principal of the college. So you have to put our principal sir details here along with their name, address and email ID. Then may I audible na? And screen is visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, audible and visible. Okay, okay, good. After that, the most important point is fifth point, that is local ISHRE chapter name. So anyone tell me the answer of this? Kolhapur. Kolhapur. Yes, ISHRE Kolhapur ISRO chapter. Kolhapur chapter. Yes, we have to add ISHRE Kolhapur chapter as a name, and we have to fill the address and email ID, that all information is available with us. Then next, sixth one is that ISHRE student chair at local chapter. So definitely we have a student chair. स्टुडंटचा एक लीड करणारा आपला एक रिप्रेझेंटेटिव्ह आहे ISHRE कोल्हापूर चॅप्टरचा. ओके, हिज नेम इज मिस्टर गणेश आगलावे सर, and he is a professor at WIT Walchand College. Okay, so you have to add their details. Okay, I will provide you all details, don't worry about it. Then next is name of the project mentor from the ISHRE society. So I am belongs to ISHRE society, I am the professional member, so we have to add my name and details. Then here we have to add the title of the project, whatever the title is there. आता त्यामध्ये फ्लायर मध्ये जे तुम्हाला थीम्स दिलेले आहेत, इट इज नॉट अ टायटल. वी हॅव टू सेट द टायटल बाय रेफरिंग दिस थीम्स, कीप इन माइंड. सो आपल्याला आपला काय प्रोजेक्टचा जो टायटल असेल तर तो टायटल आपल्याला यामध्ये मेन्शन करायचा आहे. अँड आफ्टर दॅट सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे अमाऊंट रिक्वेस्टेड, म्हणजे आपला जो प्रोजेक्ट असेल त्याला ओव्हरऑल कॉस्ट किती असणार आहे. फॉर एक्झाम्पल 48,900 रुपीज, तर आपल्याला ती अमाऊंट डायरेक्टली इथं टाकायची आहे. नंतर स्टुडंट नेम, मोबाईल नंबर, ईमेल आय डी, ISHRE मेंबरशिप नंबर. आता यामध्ये मेन्शन केलं मॅक्झिमम 4 स्टुडंट मेंबर्स अँड प्रोजेक्ट लीड शॅल बी गिवन ॲज द फर्स्ट नेम. म्हणजे टोटल 4 मुलांची आपल्याला इथे इन्फॉर्मेशन लिहायची आहे इन बुलेट फॉर्मॅट, लाईक 1 2 3 4. फॉर एक्झाम्पल 1 सपोज 1 इज मिलिंद. सो सपोज मिलिंद इज अ टीम लीडर, सो वी हॅव टू पुट देअर नेम, mobile number, ISHRE membership ID, that is the most important, and email ID. Okay, after that remaining 3 members. So first name indicates he is a captain. So this is a very basic information. Now you have to start the main proposal. Here again some basic parameters are there. So here project summary. Okay, in project summary the first point is a project title. Again you have to add the project title, which is you already mentioned the project title na. So again you have to put this project title here. After that student name, mobile number, then membership ID, okay, of the 4 students. First name indicates the captain, keep in mind, okay, team leader. Then again you have to add the total grant required, how much amount is required. I said earlier, suppose the proposal is cost is around 48,900 rupees. So 48,900 रुपीज ॲज इट इज. कॉलेज कॉन्ट्रीब्युशन. आता या पॉईंटमध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे कॉलेज कॉन्ट्रीब्युशनमध्ये. सपोज यू जस्ट टेक एक्झाम्पल ऑफ 1 चिलर रिलेटेड प्रोजेक्ट. आपला एक प्रोजेक्ट आहे, आपण प्रपोजल करतोय, एक चिलरचा परफॉर्मन्स आपल्याला काय करायचं आहे, इम्प्रूव्ह करायचा आहे. तर कॉलेजचं कॉन्ट्रीब्युशन काय असेल, तर कॉलेजचं कॉन्ट्रीब्युशन काय असेल आपल्या, वी हॅव वेल इक्विप्ड वर्कशॉप. वर्कशॉपमध्ये आपण मॅन्युफॅक्चरिंग करतो. वी हॅव वेल इक्विप्ड रेफ्रिजरेशन अँड एअर कंडिशनिंग लॅब, ते आपल्याला लागेल. वी हॅव अ टेस्टिंग अँड मेजरमेंट लॅबोरेटरी. फॉर विथ द हेल्प ऑफ दॅट वी कॅन यूज डिफरंट सेन्सर्स अँड ऑल. वी हॅव अ लायब्ररी फॉर लिटरेचर सर्वे. वी कॅन रेफर डिफरंट बुक्स, जर्नल. That information is expected here. Understand everyone? Okay. Yes sir. Yes sir. Yes. त्याच्यानंतर industry contribution. Suppose some students are working on duct related project. Mechatronics चे कोण आहेत का यामध्ये? Yes sir. Okay. Yes sir. They approach one industry for their project work, and their project is related with the duct cleaning. So they approach one industry. The name of that industry is Global Air Duct.
So what kind of the contribution that industry will provide them, that contribution we have to add. समजतं का? This is the most important thing, right? इंडस्ट्रीचा कॉन्ट्रीब्युशन लिहिलं पाहिजे. आणि आपण आपले जेवढे प्रोजेक्ट्स असतात आपण जे पाठवतो SIT थ्रू, ते सगळ्या प्रोजेक्टला आपण काय करतो, इंडस्ट्रीशी कुठल्या ना कुठल्या कनेक्ट करतोच, एक्सपर्ट आपण ॲडवाईस घेतोच, त्यांना चेक करायला पाठवतोच, आणि मग आपण पुढे जातो. द नेक्स्ट इज लोकल चॅप्टर कॉन्ट्रीब्युशन. सो सेम आन्सर. in our local chapter means ISHRE Kolhapur chapter, the different expertise are there, those who are working related with the HVAC and R, all are working in the HVAC and R in ISHRE community, but specifically some industries are related with duct, some industries are related with the cold storage, some industries are related with what you can say, some insulation. Okay, अकॉर्डिंग टू दॅट आपण त्यांचं काय करणार आहे, त्यांची हेल्प घेणार आहे, त्यांचा ॲडवाईस घेणार आहे प्रपोजलला बेटर करण्यासाठी. तर त्यांनी कुठल्या वेळेनं हेल्प करतात ते आपल्याला इथं आपल्याला रिप्रेझेंट करायचं आहे. दिस इज द पॉईंट नंबर 6. नाव द पॉईंट नंबर 7 इज क्रिटिकल. इथनं प्रपोजल ॲक्च्युली स्टार्ट होतो तुमचा. क्रिटिकल रिव्ह्यू ऑफ स्टेटस आयडेंटिफाईंग गॅप्स. याच्यासमोर काय लिहायचं नाही आहे, त्याचा नेक्स्ट पॉईंट जो आहे तो महत्त्वाचा आहे. त्याच्या अंडर 2 पॉईंट आहेत. तर नॅशनल स्टेटस रिव्ह्यू. ओके, काय म्हटलेत, मिनिमम 5 अँड मॅक्झिमम 10 पेपर्स फ्रॉम द इंटरनॅशनल जर्नल शुड बी रिव्ह्यूड. द ऑथर ऑफ द रिव्ह्यूड पेपर शुड बी इंडिया. ओके, समजतं का? बघा, म्हणजे नॅशनल स्टेटस करताना आपल्याला इंटरनॅशनल, आता तुम्ही म्हणणार इंडियाचं आहे म्हटल्यानंतर नॅशनल जर्नल का वापरायचे नाहीत, असं नाही आहे. इंटरनॅशनल जर्नलमध्ये आपल्या इंडियन लोकांनी त्या आपल्या प्रोजेक्टच्या रिलेटेड काय कॉन्ट्रीब्युशन केलेलं आहे, त्यांचा रिसर्च पेपर काय दाखवतो, ते सगळं याच्यामध्ये आलं पाहिजे. तर आय थिंक ऑल बीटेक स्टुडंट नो हाऊ टू राईट द लिटरेचर सर्वे, कारण ऑलरेडी सिनॉप्सिस पार्ट झाल्यामुळं लिटरेचर सर्वे कसा आहे हे तुम्हाला माहीत आहे. तरी पण तुम्हाला एक प्रपोजल दाखवतो, त्यामध्ये तुमचे डाऊट्स क्लिअर होतील. समजा नॅशनल वर्कडन आपल्याला एक 5 पेपरचं करायचं आहे. समजा एक पेपरचं आपण एक्झाम्पल घेतलो, तर सपोज तो एका XYZ काय तर असा एक इन्व्हेस्टिगेटरचा तो पेपर आहे, त्यामधला ॲबस्ट्रॅक्ट वाचायचं, त्यामधलं कन्क्लुजन वाचायचं, आणि त्यामधली फाइंडिंग काय असते ना ती मेन्शन करायची, कमीत कमी एक 100 ते 120 वर्ड्समध्ये, म्हणजे 5-6 लाईनमध्ये. तो झाला एक नॅशनल रिव्ह्यू. असे मिनिमम 5 मॅक्झिमम 5 हे असं. आता हे प्रपोजलची साईज आहे ना ती एक्सटेंड होत जाणार बाबा, तेवढ्या ह्याच्यामध्येच नाही, हे वाढत जाणार. स्क्रॉल करत करत गेलं ना हे वाढत जाणार. आणि सायमल्टेनियसली त्याचे रेफरन्स हे असे लिहायचे. म्हणजे एक पेपर वापरला तर त्याचा रेफरन्स कसा लिहायचा हे एव्हरी बीटेक स्टुडंट जे आता जॉईन आहेत त्यांना हे सगळं माहीत आहे. ज्यांना कुणाला माहीत नसेल त्यांनी कधी पण येऊन मला भेटा, आय विल एक्सप्लेन. ठीक आहे. हे TYच्या मुलांना आत्ता सध्या काय गरजेचं नाही आहे, तुम्ही त्यांना असिस्ट करणार आहात, तुम्हाला ते मुलं सांगतील, किंवा तुम्ही मला पर्सनली जरी विचारलं तर नो प्रॉब्लेम. कारण ग्रुप करताना आपण बीटेकचे 2 आणि TYचे 2 असेच केलेले आहेत, त्यामुळे तुम्ही त्यांना असिस्ट करायचं आहे. ते कसं करतात, काय करतात हे त्यांचं बघायचं आहे, लक्षात घ्या. तुमचा रोल त्यामध्ये TYच्या मुलांचा महत्त्वाचा आहे. त्यानंतर सेम पॉईंट इंटरनॅशनल स्टेटस रिव्ह्यू. यामध्ये पण आपल्याला 5 इंटरनॅशनल ऑथरचा स्टडी त्यांनी जो केलेला आहे, त्यांचे जे रिसर्च पेपर आहेत, त्यांचे जे रिसर्च जर्नल आहेत, कॉन्फरन्स पेपर आहेत, ते रीड करायचे आहेत. मिनिमम 5 मॅक्झिमम 10 ते आपल्याला मेन्शन करायचे आहेत. सिमिलर वे त्यांचेच रेफरन्सेस इथं लिहायचे आहेत. ओके. आता इथं जरी तुम्हाला तो प्रपोजल एक 7 पेजेसचा दिसत असेल, तर ॲट द एंड वेन यू फिल ऑल इन्फॉर्मेशन, तुमचा रिसर्च प्रपोजलची साईज कमीत कमी 22 ते 25 पेजेसची होईल, कमीत कमी सांगतो मी. ओके, हे डोक्यात ठेवा. त्याच्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट, द मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉईंट इज रिसर्च गॅप. दिस इज अ पॉईंट नंबर 8. ओके. पॉईंट नंबर 8 मध्ये रिसर्च गॅप त्यांना एक्सपेक्टेड आहे. म्हणजे रिसर्च गॅप म्हणजे काय, आता रिसर्च गॅप कधी काढतो आपण, जेव्हा तुम्ही पास्ट वर्क काय तर तुम्ही स्टडी केलेला आहे. आता वरती तुम्ही मिनिमम 10 पेपर वापरला असाल, म्हणजे नॅशनल ऑथर जे आपले इंडियाचे जे ऑथर आहेत त्यांचे 5 पेपर वापरला, इंटरनॅशनलचे समजा 6 वापरला, तर तुमच्याकडे किती पेपरचा स्टडी केला आहे तुम्ही? आत्ता 11 पेपरचा स्टडी केलेला आहे. मग 11 पेपर रीड केल्यानंतर त्यांच्यामध्ये रिसर्च गॅप काय आहे, त्यांच्यामध्ये मिसिंग काय आहे, किंवा लॅकुना त्यांच्यामध्ये काय आहे, जे तुम्ही तुमच्या प्रोजेक्टमध्ये इम्प्लिमेंट करणार आहात, ते तुम्हाला इथं रिप्रेझेंट करायचं आहे. मग
इथं म्हटलेत क्लिअरली एक्सप्लेन्ड हाऊ देअर प्रपोजल इज डेव्हिएटिंग फ्रॉम एक्झिस्टिंग रिसर्च. म्हणजे त्यांच्यामध्ये काय लॅकून आहे तुम्हाला फाइंड करायचं आहे अँड देअर बाय आयडेंटिफाईंग द प्रॉब्लेम. म्हणजे आणि तो काय केला आहे तुम्ही, त्यांच्यामध्ये जो काय लॅकुना असेल त्यामधला जो काय वीक पॉईंट असेल तो तुम्हाला फाइंड आउट करायचा आहे आणि प्रॉब्लेम स्टेटमेंट आयडेंटिफाय करून त्याच्यावरती तुमचं एक्सपेक्टेड सोल्युशन काय असणार आहे हे तुम्हाला खाली रिप्रेझेंट करायचं आहे. सो हिअर दे आर मेन्शन क्लिअर कट, दॅट इज क्लेरिफाय एक्सप्लेन्ड हाऊ देअर प्रपोजल इज डेव्हिएटिंग फ्रॉम एक्झिस्टिंग रिसर्च. त्यांच्यापेक्षा तुमचं जे काय काम असणार आहे ते त्यामध्ये काय डिफरन्स असेल अँड तुम्ही त्यामध्ये प्रॉब्लेम स्टेटमेंट तुम्ही काय आयडेंटिफाय केलेलं आहे ते तुम्हाला इथं मेन्शन केलं पाहिजे. म्हणजे रिसर्च गॅप म्हणजे काय, त्यांच्यामध्ये काय कमतरता आहे आणि त्यामध्ये प्रॉब्लेम स्टेटमेंट काय आहे, दॅट पॉईंट यू हॅव टू मेन्शन इन पॅरेग्राफ वाईज और पॉईंट वाईज, नो प्रॉब्लेम. आफ्टर दॅट तुम्ही प्रॉब्लेम स्टेटमेंट डिफाईन केला म्हणजे रिसर्च गॅप तुम्ही डिफाईन केला. त्याच्यानंतर तो जो काय प्रॉब्लेम स्टेटमेंट आहे त्याला काहीतरी एक ऑब्जेक्टिव्ह असले पाहिजेत. तर मिनिमम यू हॅव टू सेट 3 मॅक्झिमम 5 ऑब्जेक्टिव्ह आपल्याकडं असले पाहिजेत. ठीक आहे, हे तुम्हाला एक नमुना दाखवेन त्यामुळे तुम्हाला गोष्टी क्लिअर होतील. त्याच्यानंतर द हार्ट ऑफ द रिसर्च प्रपोजल इज एक्झिक्युटिव्ह समरी ऑफ द प्रोजेक्ट. पॉईंट नंबर 10 एक्झिक्युटिव्ह समरी ऑफ द प्रोजेक्टमध्ये काय असतं नेमकं आणि ते 500 वर्ड्समध्ये तुम्हाला लिहायला सांगितलेत. म्हणजे बाय कन्सिडरेशन ऑफ द रिसर्च गॅप, म्हणजे रिसर्च गॅपमध्ये तुम्ही जे काय प्रॉब्लेम स्टेटमेंट फाइंड केलेलं आहे त्याला एक्सपेक्टेड तुम्ही काय केलेलं आहात, ऑब्जेक्टिव्ह डिफाईन केलेला आहात. तर ते ऑब्जेक्टिव्ह तुम्ही कसे कंप्लीट करणार आहात, त्याला काय प्रोसेस असणार आहे, म्हणजे थोडक्यात तो प्रोजेक्ट तुम्ही कसा कंप्लीट करणार आहात. सिम्पल वे ते प्रॉब्लेम स्टेटमेंटला धरून त्याला तुम्ही सोल्युशन कसा देणार आहात, काय टेक्नॉलॉजी वापरणार आहात हे त्यामध्ये मेन्शन असणं खूप गरजेचं आहे. इट इज अ हार्ट ऑफ द रिसर्च प्रपोजल. त्याच्यानंतर तुम्ही जो रिसर्च प्रपोजल तो जो लिहिला आहे, कन्सेप्ट जे तुम्ही प्रपोज्ड केली आहे त्याला एक्सपेक्टेड डिलिव्हरेबल्स म्हणतात ना, म्हणजे त्याला एक्सपेक्टेड आउटकम काय येणार आहे. म्हणजे तुम्ही जे काय प्रोजेक्ट प्रपोजल तयार करताय त्याचं बेनिफिट काय असेल किंवा एक्सपेक्टेड आउटकम काय येणार, रिझल्ट्स काय येणार आहेत हे ते 3 ते 4 पॉईंटमध्ये तुम्हाला मेन्शन करायचं आहे. त्याच्यानंतर प्रोजेक्ट कोर्स कोड. आता इथं आपण ते मी सांगेन तुम्हाला काय करायचं. रेफ्रिजरेशनचा रिलेटेड प्रोजेक्ट असेल तर रेफ्रिजरेशन लिहायचं, त्याचं कोड लिहायचं, ब्रँच लिहायची. हीट ट्रान्सफरच्या रिलेटेड असेल तर हीट ट्रान्सफर लिहायचं, एनर्जीच्या रिलेटेड असेल तर एनर्जीच्या रिलेटेड लिहायचं. दॅट आय विल टेक केअर. द नेक्स्ट 13 पॉईंट इज हाऊ विल इशरे बी रेकग्नाइज्ड फॉर देअर फंडिंग. म्हणजे तुमचा जो टायटल असेल त्याला इशरेनं का फंडिंग करावं, असं काय त्यामध्ये नोव्हॅलिटी आहे, नाविन्य आहे की जेणेकरून इशरेनं त्यामध्ये फंडिंग करावं. हे आपण स्वतः लिहायचं. काय इनोव्हेटिव्ह थिंग्स आहेत आणि ते प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंट केल्यामुळे काय सोसायटीला फायदा होणार आहे, इंडस्ट्रीला फायदा होणार आहे हे आपण सांगू, ते मी सांगेन तुम्हाला. त्याच्यानंतर अँटिसिपेटेड यूज ऑफ फंड. म्हणजे तुम्हाला जो फंड मिळणार आहे त्याचं तुम्ही वर्गीकरण जे म्हणतोय कॅटेगरायझेशन, तो तुम्ही कसं करणार आहात. याच्या समोर काय लिहायचं नाही, हे कुठं लिहायचं आहे तुम्हाला, खाली लिहायचं आहे. पण इथं तुम्ही एक सेंटेन्स लिहू शकताय. आपल्याला जे अमाऊंट मिळणार आहे इट विल बी युजफुल फॉर द परचेसिंग द डिफरंट आयटम्स अँड ऑल ना. जे काय तुम्ही इक्विपमेंट आणि तुम्ही जे काय लेबर चार्जेस असतील किंवा ट्रॅव्हलिंग चार्जेस असतील त्यालाच तुम्ही स्पेंड करणार आहात. सो दॅट 2-3 लाईन्स आर इनफ हिअर. आफ्टर दॅट द मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉईंट इज बजेट. हे बजेट खूप महत्त्वाचं आहे. क्वेश्चन आन्सरिंगला बजेटच विचारतात, त्याच्यावरती सगळा स्ट्रेस आउट दिला जातो. स्टेप्स कसे असतात, SRPGचा प्रपोजल म्हणजे आपला एकदा प्रपोजल सपोज सिलेक्ट झाला, जनरली त्यांनी काय करतात एक 20 ते 22 प्रोजेक्ट त्यांनी सिलेक्ट करतात. सिलेक्ट केलं म्हणजे प्रपोजल सिलेक्ट झालं नव्हे, तुम्हाला प्रेझेंटेशनसाठी ते बोलवतात ऑनलाईन मोडला. आणि ऑनलाईन मोडला तुम्ही हे प्रपोजलचं तुम्ही स्लाइड्स करून एक 15 ते 12 स्लाइड्स करून तुम्ही ज्यावेळी त्याचं प्रेझेंटेशन देताय आणि क्वेश्चन आन्सरिंग फेस करताय त्यावेळी त्यांना प्रोजेक्ट आपला आवडला तर त्यांनी फायनल डायरेक्टली अनाउन्समेंट करतात की युअर रिसर्च प्रपोजल इज सिलेक्टेड. डायरेक्टली आपल्याला मेल येतो किंवा HQ कडनं आपल्याला सगळ्या गोष्टी आमच्या ग्रुपवरती नॅशनलच्या कळवले जातात. तर हे माहिती असू दे, डायरेक्टली प्रपोजलवरून सिलेक्शन नसतं, प्रपोजलवरून आपला एंट्री मिळू शकते. आता
एक सिनारिओ सांगतो. फ्रॉम ऑल ओव्हर इंडिया मोर दॅन 150 प्रपोजल्स आर इन्व्हायटेड. मिनिमम सांगतोय आकडा. आणि त्यापैकी एक 25 वर प्रेझेंटेशनसाठी कॉल करतात आणि त्यातले 10 ते 15च घेतात. म्हणजे ॲक्सेप्टन्स चान्सेस सिलेक्शनचे एक 15 ते 20% असतात. हे धरायला काय हरकत नाही. पण बोलल्याप्रमाणे लास्ट इयर वी डिड 3. ओके. त्याच्यानंतर आता बघा, तर बजेटमध्ये कसं असतो, हे बजेट सगळं उगाच अंदाजे रक्कम वगैरे टाकावी नसते. इथं सगळं विचारपूर्वक करून थोडंसं मार्केट सर्वे करून एक्सपर्ट्सची राय घेऊन मग डिटेल आपल्याला इथं भरावे लागतात. आता इथं दिलेले आहेत ए बी. पहिला फर्स्ट पॉईंट आहे ए पॉईंटमध्ये काय, आता सुरुवातीला कॉलम जर रीड केला तर कॉलम पहिला सिरियल नंबर, दुसरं आयटम हेड्स, नंतर सप्टेंबर टू ऑक्टोबर, नोव्हेंबर टू डिसेंबर, जानेवारी टू मार्च, हे मंथ वाईज आपल्याला किती एक्सपेंडिचर येतं हे टाकायचं आहे. मग सपोज नॉन रिकरिंग आयटम आहे. आता 2 गोष्टी माहीत असल्या पाहिजेत, नॉन रिकरिंग आयटम आणि रिकरिंग आयटम. नॉन रिकरिंग आयटम म्हणजे इक्विपमेंट्स वगैरे जे मेजर आयटम असतात त्याला नॉन रिकरिंगच्या अंडर येतात आणि नॉन रिकरिंगच्या अंडर येतात. आणि रिकरिंगच्या अंडर काय येतात तुमच्या, तर ते काय ट्रॅव्हलिंग काय असेल, त्यानंतर कन्झ्युमेबल म्हणजे असं काय तर ऑइल, त्याच्यानंतर मटेरियल्स जे सेन्सर्स जे काय असतात ते सगळे रिकरिंगच्या अंडर येईल. कॉन्टिंजन्सीज म्हणजे इमर्जन्सी अमाऊंट काय लागत असेल, लेबर चार्जेस असतील थोडेफार, तर हे त्यामध्ये असतात. समजतं का. तर मग आता यामध्ये बघा कसं दिलेलं आहे की मंथ असं हे 2-2 महिन्याचा टेन्युअर करून 1-1 महिन्याचा टेन्युअर करून आपल्याला दिलेलं आहे. त्यांना एक्सपेक्टेड काय आहे की जानेवारी 2025 पर्यंत ते काय झालं पाहिजे, तुमचं प्रोजेक्ट कंप्लीट झाला पाहिजे. म्हणजे मार्चपर्यंत तुमचा मार्चपर्यंत कंप्लीट झाला पाहिजे. ॲक्च्युली आता हे जे डेट आहेत हे तुम्हाला ओल्ड असतील, बरोबर आहे का. इथं जिथं 23 आहे तिथं काय असायला पाहिजे रे, 24 पाहिजे. आणि जिथं 24 आहे तिथं काय असलं पाहिजे, 25. म्हणजे साधारणपणे जानेवारी फेब्रुवारी मार्च महिन्यापर्यंत आपल्याला हे सगळं 2025 पर्यंत जर आपला प्रोजेक्ट सिलेक्ट झाला तर मार्च 2025 पर्यंत आपल्याला कंप्लीट करायचं आहे. मग परमनंट इक्विपमेंट, सपोज XYZ प्रोजेक्ट आहे, त्याला मेन कंपोनंट काय लागतात. समजा रेफ्रिजरेशनचा चिलरमधली ॲडव्हान्समेंट आहे, मग त्याला कॉम्प्रेसर आला, कंडेन्सर आला, एक्सपान्शन वॉल आलं, हे सगळं कशामध्ये आलं, हे रिकरिंग आयटम नॉन रिकरिंग आयटममध्ये आलं. त्याच्यानंतर फॅब्रिकेशन कॉस्ट काय असेल है ना, प्लांट कॉस्ट, फॅब्रिकेशन कॉस्ट, हे सगळे ज्या गोष्टी याच्यामध्ये आल्या. मग इक्विपमेंट वगैरे जे आपण मागवतो ते लास्टच्या महिन्याला मागवणार काय, सगळं कुठं मागवणार, पहिल्या झटक्यातच मागवणार ना. हे सगळं इथंच आलं पाहिजे शक्यतो. आणि प्रत्येकाची टोटल आली पाहिजे. इथं टोटलमध्ये हॉरिझॉन्टल आणि व्हर्टिकल जर तुम्ही फोकस केला तर दोन्हीकडे टोटल त्या हेडची टोटल आली पाहिजे. त्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचं काय तुमचं की रिकरिंग आयटम म्हणजे कन्झ्युमेबल. आता चिलरच्या बाबतीत कन्झ्युमेबल काय, रेफ्रिजरंट हा कन्झ्युमेबल आहे, तो काय पार्ट नाही आहे. रेफ्रिजरंट चार्ज करतोय ना आपण फ्रीजमध्ये, AC मध्ये, चिलरमध्ये, मग तो रेफ्रिजरंट असेल, सेन्सर्स असतील, ते कन्झ्युमेबल आयटम्स आले. इन्सुलेशन आलं, हे कन्झ्युमेबल आयटम्स आहेत. ठीक आहे. कॉन्टिंजन्सीज, आता हे कन्झ्युमेबलमध्ये कधी टाकायचे, पहिल्या इथं टाकायचे नाहीत शक्यतो, हे या कॉलममध्ये सेकंड फेजला वगैरे टाकायचे. आता ट्रॅव्हलिंग आहे, ट्रॅव्हलिंग तुम्ही सगळीकडेच पाहिजे ना, काय पहिल्या याला फिरला आणि लास्टला काय फिरायला लागत नाही का. तर इथं थोडी अमाऊंट, इथं थोडी अमाऊंट हे पाहिजे. एक साधारणपणे 2 ते 2,500 रुपये तुमचे ट्रॅव्हलिंगला गेले पाहिजेच. हे लक्षात ठेवा. आणि अदर कॉस्ट काय असेल तर इथं ॲड केलं पाहिजे. हे A आणि Bचा तुम्ही ॲडिशन करून हॉरिझॉन्टलला त्याची बेरीज आणि व्हर्टिकलची बेरीज त्याची कॉमन आली पाहिजे. आणि हे 50,000च्या आत पाहिजे. शक्यतो प्रपोजल 48,000च्या वरतीच असू दे, म्हणजे मॅक्झिमम अमाऊंट आपल्याला क्लेम करू शकतो आणि मिळू शकते. आता हे झाल्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचं, आपल्याला प्रपोजल सबमिट करण्याच्या आधी आपल्याला 2 लेटर हेड लागतात. त्यापैकी एक लेटर हेड लागतो इशरेल लोकल चॅप्टरकडून, म्हणजे इशरे कोल्हापूर चॅप्टरकडनं. तो मी माझं बनवून देणार सगळ्या इन्स्टिट्यूट जे कोण त्याला पार्टिसिपेशन करतील त्याला. तर त्याचा एक स्टँडर्ड फॉर्मॅट आहे, तो स्टँडर्ड फॉर्मॅट हा रेफर करायचा आणि त्याच्यामध्ये जस्ट तुमचं नाव आणि मेंबरशिप नंबर वगैरे हे सगळं टाकावं लागेल. आणि साईन ऑथॉरिटी वगैरे जे काय गोष्टी आहेत ते सगळ्या गोष्टी इथं मेन्शन आहेत. म्हणजे स्टुडंट चेअरची साईन असेल, ठीक आहे, त्याच्यानंतर चॅप्टर प्रेसिडेंटची साईन असेल, फॅकल्टी ॲडवायझर म्हणजे गाईडची साईन असेल, हे सगळे एका पेजवरती बसून लेटर हेड इशरेचं असलं पाहिजे. त्याच्यानंतर दुसरा लेटर हेड आपल्याला जो लागतो
तो कॉलेजचा लेटर हेड लागतो. हे आपल्या कॉलेजच्या लेटर हेडवरती एन्डॉर्समेंट फ्रॉम द हेड ऑफ इन्स्टिट्यूशन. इथं प्रिन्सिपल सरांना त्याच्या साईनना, प्रिन्सिपल सरांच्या साईनना आपल्याला लेटर लागतो. कारण हे यामध्ये काय उल्लेख असतो की बाबा हे सगळे विद्यार्थी आमच्या कॉलेजचे स्टुडंट आहेत वगैरे वगैरे, आणि ही डिटेल्स असतात म्हणजे हे आपल्या इन्स्टिट्यूटचे. त्याच्यावरती अमाऊंट वगैरे सँक्शन झाली तर ह्या अकाउंटवरती वगैरे हे करतात. पण ॲक्च्युली HQ काय करतं की कॉलेजवरती शक्यतो करतात, कधी कधी न करतात. मोस्टली ते स्टुडंटला करतात किंवा फॅकल्टी ॲडवायझरच्या अकाउंटवरती डिटेल्स चॅप्टरला येतात. त्यानंतर ते चॅप्टरला राईट्स असते की बाबा त्यांनी कॉलेजच्या याच्यावरती पाठवायचं का, फॅकल्टी याच्यावरती पाठवायचं काय, स्टुडंट याच्यावरती पाठवायचं, हे लक्षात ठेवा. शक्यतो कॉलेज किंवा फॅकल्टी ॲडवायझरच्या वरती अमाऊंट घेत असतो आपण नेहमी. तर दिस इज ऑल आर अबाउट स्टँडर्ड फॉर्मॅट. आणि वाईल सबमिटिंग अनदर वन लास्ट कन्सेप्ट इज प्रोजेक्ट प्रिएम्बल बाय द गाईड. म्हणजे तुम्हाला म्हणजे प्रोजेक्ट गाईडला त्या प्रोजेक्टविषयी काय लागतं, त्याचं काय ओपिनियन आहे, त्याची काय थॉट प्रोसेस आहे, ते त्याला लिहावं लागतं. आणि फायनली सिग्नेचर ऑफ द इशरे मेंटर आणि सिग्नेचर ऑफ द गाईड हे करून त्याचं PDF करून आपल्याला HQ सबमिट करायचं आहे. कळालं का थोडंफार? येस सर. ठीक आहे. तर एक रिसर्च प्रपोजल आहे, तो सिलेक्ट झालेला आहे. तर त्याचं एक फॉर्मॅट एक जस्ट गो थ्रू करतो. डिटेल्स मी काय सांगणार नाही, पण फक्त एकदा बघून घ्यायला काय हरकत नाही. आणि हे हवं तर मी काय करतो, सगळे ग्रुपला टाकतो म्हणजे जेणेकरून त्याला तुमचा रेफरन्स होईल. म्हणजे हॅकथॉनचा जो गेल्या वर्षी आपल्याला सेकंड रँक मिळाला तो, आणि SRPGचा कुठला तर एक तुम्हाला काय करतो ग्रुपला पाठवतो, त्याचा रेफरन्स घ्या प्रिपेअर करताना. ओके. सो आय सेड अर्लियर द कॉलेज नेम, कॉलेज फॅकल्टी ॲडवायझर नेम. विजिबल? स्क्रीन इज विजिबल? येस सर. विजिबल. Yes, sir. Okay, Milind, in between you can take the screenshot as well. Okay. ओके सर. Okay, so after that faculty advisor ची membership number. Okay, mute करा. Then principal of the college. So Dr. S.A. Khos sir is our principal. Then college information. Okay. Then Kolhapur chapter details. Then student chair. Earlier Shubhangi Patil madam was student chair. Right now Ganesh Aglave sir is the student chair. So we have to add their names. त्याच्यानंतर हे काय आहे बघा, नेम ऑफ द प्रोजेक्ट मेंटर फ्रॉम द इशरे सोसायटी. तर हे ॲज अ मेंटर म्हणून सेम नाव माझंच असणार आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट जो असेल तो काय असेल तुमचं टायटल. आता याला टायटल काय बघा, थर्मल मॅनेजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनंट बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ द फेस चेंज मटेरियल अ नीड ऑफ द HVC. हा प्रोजेक्ट हॅपी टू शेअर यू दॅट हा प्रोजेक्ट आपला कंप्लीट झालेला आहे. ठीक आहे. आणि उद्याच ते प्रोजेक्ट बघण्यासाठी ठराविक जण आम्ही जाणार आहोत. ठीक आहे. तर या प्रोजेक्टला आपल्याला 43,500 रुपयाला आपण क्लेम केलं, 43,500 मिळाले. जर 49,000ला केलं असतं आणि ते त्यांना आवडलंच असतं तर त्यांनी 49,000 दिलेच असते, हे लक्षात असू दे. ठीक आहे. तर 43,500 आपल्याला मिळालेले आहेत. त्याच्यानंतर हे बघा, इथं तुम्हाला दिसेल की शोएब मुल्ला ही इज अ कॅप्टन फॉर दॅट प्रोजेक्ट, हे स्टुडंट लीडर. मग त्याच्या खाली अभिषेक फुंडे, सोनलकर, ऋषिकेश गोटे. मग हे सगळ्यांचे मेंबर नंबर जे असतात ना, तो सगळ्यात महत्त्वाचा आहे. इच अँड एव्हरी स्टुडंट ट्रेस केला जातो. नॉन मेंबरला एंट्री नाही आहे. आणि एक जरी याच्यामध्ये नॉन मेंबर असेल तर त्याचं रिसर्च प्रपोजल काय होतो, रिजेक्टच होतो डायरेक्टली. आणि विदाऊट लेटर जर असेल तर डायरेक्टली दे रिजेक्ट द रिसर्च प्रपोजल. त्याच्यानंतर हे झालं. हे लास्ट इयरचा जो फॉर्मॅट आहे ना, 100% तोच फॉर्मॅट आहे. नो एनी सिंगल चेंज. बट कीप इन माइंड त्यांचा, आता तुम्हाला इथं कळेल की त्याच्यामध्ये जे पॉईंट नव्हते ते एक्स्ट्रा पॉईंट माझ्या डोक्यातून जे काय असतात ते मी एक्स्ट्रा प्रपोजलला तुम्हाला मी रिप्रेझेंट करावं लागतं. त्यामुळं तुम्ही तो तर रेफर कराच, पण यामधले जे एक्स्ट्रा पॉईंट तुमचे जे काय असतील ना ते पॉईंट्स तुमचे आलेच पाहिजेत. कशामध्ये? तुमच्या रिसर्च प्रपोजलमध्ये. सिमिलर वे टायटल, त्याच्यानंतर स्टुडंट इन्फॉर्मेशन अगेन, त्याच्यानंतर हे जरा फास्ट घेतो, लोकल चॅप्टर कॉन्ट्रीब्युशन, कॉलेज कॉन्ट्रीब्युशन म्हटल्याप्रमाणे. हे बघा, हा लिटरेचर सर्वे. स्क्रीनशॉट घ्यायचा असेल तर घेऊ शकता. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल बघा, हे रोहित कोठारी, हे नंदन आर, हे सगळे इंडियन ऑथर आहेत पण त्यांचे पेपर इंटरनॅशनल जर्नलला पब्लिश आहेत. त्यांनी काय काय काम केलेत तर ते रिप्रेझेंट केलेत, हे लिहिलो आहे आम्ही. आता फॉर एक्झाम्पल अनुज कुमारनी काय केलेत, कुठल्या PCM वरती काम केलेत, कुठल्या ॲप्लिकेशनवरती
केलेत त्यांचे ॲबस्ट्रॅक्ट त्यांचं कन्क्लुजन वाचून त्यांची इन्फॉर्मेशन आम्ही इथे लिहिलेली आहे. तर असं हे त्याच्यानंतर हे नॅशनल झाले की त्याचे रेफरन्सेस आपण स्क्रीनशॉट घेऊ शकताय. वरती जे 5 पेपर आहेत त्याचे हे रेफरन्सेस आहेत. सिमिलर वे इंटरनॅशनल स्टेटस हे बघा, JY हो, इद्रिस अल सैबी, दीज आर दी ऑल फॉरेन ऑथर्स फ्रॉम द अब्रॉड. इंटरनॅशनलमधले फॉरेन ऑथर्स आहेत. हे त्यांनी काय काय काम केलेले आहेत हे सगळे रिप्रेझेंट करावं लागतं. त्याचे रेफरन्सेस इथं लिहावे लागतात. आणि त्याच्यानंतर रिसर्च गॅप छान मस्तपैकी लिहिलेला होता हा. ठीक आहे, हा रिसर्च गॅप आहे. हे रिसर्च गॅप झालं. त्याच्यानंतर हे ऑब्जेक्टिव्ह आहेत. बघा सगळ्यात महत्त्वाचे पॉईंट्स कुठले, रिसर्च गॅप, ऑब्जेक्टिव्ह, आउटलाईन ऑफ एक्सपेरिमेंटल. मला सांगा स्टँडर्ड रिसर्च प्रपोजलमध्ये आउटलाईन ऑफ एक्सपेरिमेंटल सेटअप होतं का? पॉईंट डायग्राम असा कुठला भाग नव्हतं ना? होतं का नाही? नाही. पण आपण तो पॉईंट लिहितो, तो इम्पॅक्टफुल त्याचं चांगलं होतं. म्हणजे ते जे आता याला ज्युरीज कुठले असतं ना काय, यामध्ये 80% टू 100% जे यामध्ये 3-4 लोक जे असतात त्यापैकी एक IIT असतो, NIT असतो, एक टॉपमोस्ट HVAC इंडस्ट्रीमधला असतो, एक ISRE असतो आणि एक प्रोफेसर असतो. हे डोक्यात ठेवा. 4 ते 5 जण या टीममध्ये काम करत असतात. ठीक आहे, हे डोक्यात असू दे. आता हे ऑब्जेक्टिव्ज आहेत. मिनिमम 3 मॅक्झिमम 5 ऑब्जेक्टिव्ज आहेत. आता हे एक्झिक्युटिव्ह समरी ऑफ द प्रोजेक्ट 500 वर्ड्समध्ये आहे आपली. म्हणजे हाऊ यू कम्प्लीट युअर प्रोजेक्ट फ्रॉम स्क्रॅच, हे सगळ्या गोष्टी आहेत. हे प्रोजेक्ट कोड आणि हे सगळं हे डिटेल्स असतात. एक्झिक्युटिव्ह समरी झाली, त्याच्यानंतर कोड झालं. आता डिलिव्हरेबल म्हणजे काय मिळणार, तुमचा आउटकम काय असेल तर हा आउटकम आहे. ओके, देन हाऊ विल ISRE बी रिकग्नाइज्ड फॉर देअर फंडिंग, म्हणजे ISREनं का मदत करावी या प्रोजेक्टसाठी, तर ती इन्फॉर्मेशन. आता अँटिसिपेटेड यूज ऑफ फंड म्हणजे ते पैसे तुम्ही कशासाठी वापरणार आहात हे सगळं डिटेल लिहावं लागेल ना बाबा. हे मटेरियल घेणार आहे, ते मटेरियल घेणार आहे, वगैरे वगैरे वगैरे. त्याच्यानंतर ही कॉस्टिंग आहे बघा. आता इथं तुम्ही बघू शकता, स्क्रीनशॉट घेऊ शकताय कॉस्टिंगचं रिप्रेझेंटेशन कसं काय केलेलं आहे. आता हे मेन आयटम आहे, थर्मोकपल, प्लेट हीटर, ॲक्रेलिक कंटेनर, डिमर स्टॅट, हे मेन आयटम्स आहेत. हे त्या वेळेनं आपल्याला केलेले आहेत. कॉपर, त्यानंतर नॉन रिकरिंगमध्ये परत फॅब्रिकेशन कॉस्ट वगैरे ही आलेली आहे. बघा ही कॉस्टिंग. त्याच्यानंतर सब टोटल केल्यानंतर हे नॉन रिकरिंग. ऑडिओ क्लिअर नाही. ओके,